آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه
إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita mulakan bual bicara inklusif Ramadan. Ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita semua berada pada sidang Facebook Live pada petang Ramadan ke-14 ini adalah untuk rancangan Bual Bicara Inklusif edisi khas Ramadan, perkongsian ilmu dan pengalaman. Juga serentak dengan program Khatam Al-Quran Perdana Online Peringkat Kebangsaan atau KQPO Kebangsaan Anjuran Badar Samir dengan kerjasama Badar sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia dan yang telah mula diadakan bermula 1 hingga 17 Ramadan ini. Dan Alhamdulillah, Bual Bicara Inklusif episod ketiga edisi khas Ramadan ini adalah tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan dan memposisikan personaliti dan muda yang menerjui lapangan pendidikan, motivasi, tarbiyah yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang, insya-Allah. Yang kedua, memperkukuhkan agenda serta inisiatif penyampaian juga penerimaan ilmu kepada pengguna media sosial secara berterusan khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan ketiga, mencongkil pengalaman kedua-dua ahli panel muda Bual Bicara ini untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah yang bermanfaat. Okey, dan tanpa menyiapkan masa, izinkan saya memperkenalkan personality yang saya jemput pada petang ini. Yang pertama, saya memperkenalkan saudara Nik Akmal Hafiz bin Nik Muhammad Nazri. Apa khabar, Nik? Sihat? Khabar baik, alhamdulillah. Okey. Beliau merupakan Presiden Badan Dakwah dan Rohani atau Badar Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisas, dan beliau merupakan pelajar Pra University yang sedang mengambil STPM di Kisas, dan beliau kini tinggal bersama keluarga di Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Betul ni Betul, okay, baik, alhamdulillah. Dan ahli panel jemputan saya yang kedua, saudara Ahmad Mus'ab bin Muhammad Ali. Beliau merupakan Amir Badan Dakwah dan Rohani daripada MITS, Mahat Integrasi Tahfiz Selangor, Kelang, yang terletak di Alam Impian. Dan beliau merupakan pelajar tingkatan 5 yang juga sedang bersama-sama dengan keluarga tercinta sekarang ini di Si Jangkang.
Banting, Selangor. Betul Betul, Sihat Musa? Saya Okay, Alhamdulillah. jadi saya ucap terima kasih dulu kepada kedua-dua personaliti muda yang hebat ini kerana sudi dan bersedia untuk bersama-sama kita semua pada petang ini. Terima kasih Nick, Akmal, terima kasih kepada Mus'ab yang telah pun bersetuju untuk bersama-sama kita menyampaikan ilmu dan pengalaman bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan sidang live kita petang ini. Terima kasih juga kepada semua penonton ataupun viewers yang hadir pada petang ini, yang viewers kita boleh yang on air bersama-sama juga boleh tulis di bahagian komen lah, okey ke tak okey, dengar ke tak dengar siaran kita, jelas ke tak jelas, supaya kita boleh buat penambahbaikan. Clear tolong tulis dekat bahagian komen tu sesiapa yang bersama-sama menonton, clear dan dengar ke tidak kita punya live pada petang ini dengan jelasnya. Okey. Okey, baik, terima kasih pada semua yang menonton. Alhamdulillah, kita mulakan dengan soalan permulaan ataupun warm up. Okey. Soalan warm up lah ni. Ni sebelum kita nak pergi bersoalan yang lebih serius lagi. Okey. Pertama, Mus'ab. Okey, Ahmad Mus'ab. Pengalaman mengharungi kehidupan di institusi tahfiz, antara yang terbaik di Selangor, selama 5 tahun, bermula daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Apakah situasi atau didikan yang mematangkan Mus'ab, sehingga boleh berada pada tahap yang kita saksikan sekarang, sehingga boleh jadi pemimpin pelajar, khususnya sebagai Amir Badar. Jadi saya persilakan Ahmad Mus'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas tak ni? Jelas. Silakan terus. Jelas. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hidir selaku moderator kita kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Baiklah, bercerita tentang pengalaman. Pengalaman ni satu perkara yang tak semua orang ada. Pengalaman kita kadang-kadang berbeza dengan orang lain. Sebab tu, orang kata pengalaman mematangkan individu tersebut. Selama mana individu tersebut mengambil pengalaman untuk merubah dirinya menjadi lebih baik pada masa akan datang. Saya sebelum masuk Miss Kelang memang dah pernah hafal Quran dah, juzuk 30. Tetapi bila saya masuk Miss Kelang pada tahun 2016 pada waktu tu, Form 1, saya masuk, saya dapati suasana dia berbeza. Sebelum ni, saya ambil tempoh setengah tahun untuk habiskan juzuk 30. Tetapi di Miss Kelang, saya diajar untuk ikuti silibus yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Kalau macam kami, pada Form 1, kami disuruh untuk menghafal 7 juzuk. Kemudian Form 2 8 juzuk, Form 3 7 juzuk, seterusnya Form 4 8 juzuk. Dan daripada sepanjang tempoh tersebut, ada beberapa pengalaman yang banyak merubah diri saya, yang banyak mematangkan diri saya. Tetapi 2 je yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Baiklah. Yang pertama, sewaktu saya mula-mula masuk ke dalam Mahat, saya dapati bahawa terdapat antara rakan-rakan saya yang boleh katakan kualiti bacaan diorang tu kurang. Diorang ada kadang-kadangnya sampaikan tajwid, tajwid tu kalau soal dia ragu-ragu nak jawab. Dan pada waktu tu, yelah saya sebelum ni saya memang dah diajar Al-Quran oleh mak bapak saya. Mak bapak saya memang titik beratkan soal tajwid. Jadi bila saya masuk Miss Kelang, ada timbul sedikit rasa bangga dirilah. Astaghfirullahalazim. Jadi pada waktu Form 1 saya lihat rakan-rakan saya macam tu. Tetapi pada waktu Form 2 sedikit demi sedikit keadaan mula berubah. Saya lihat
ada di antara kawan-kawan saya yang saya lihat orang pada waktu akhirnya saya rasa diorang melebihi diri saya pada waktu form 2. Kualiti tajuk diorang bertambah menjadi lebih baik. Dan pada waktu tu saya sedar selama mana seseorang mengambil pengalaman, selama mana seseorang berusaha untuk memperbaiki dirinya, insya-Allah dia akan menjadi lebih baik. Dan manusia itu tidak selamanya berada pada tahap itu. Dia boleh menjadi lebih baik. Itu yang saya belajarlah daripada peristiwa tersebut. Dan peristiwa yang kedua, sewaktu saya form 2, saya juga sedar bahawa terdapat antara rakan-rakan saya yang susah untuk mengulang Al-Quran. Diorang berusaha untuk mengulang dan terus mengulang, tetapi kualiti diorang tetapi daripada segi hafalan diorang tak berapa nak lancar sangat. Jadi saya sedar bahawa sebenarnya usaha kita untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, tak semestinya kita akan lancar Al-Quran tersebut. Tetapi pelancaran Al-Quran itu adalah sebenarnya datangnya daripada Allah. Allah yang akan memberikan kelancaran terhadap individu tersebut. Tetapi bukan kelancaran yang Allah akan nilai, tetapi usaha individu tersebut. Jadi selama mana individu tersebut berusaha, itulah yang Allah akan nilai terhadap amalan individu tersebut. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya serahkan kepada Ustaz Abdul Hidir. Ya. Terima kasih pada Musab. Itu dia punya jawapan pemanas kita pada petang ini. Dan sudah pasti Nick juga tu rasa macam banyak tu dia nak bagi pendapat dan pandangan dia. Dan untuk Nick Akmal Hafiz yang berada pada level ataupun pada tahap pra-university, sudah pasti juga ada rasionalnya kenapa belajar di College Islam Sultan Alam Shah ataupun di Kisas. Siapa yang tak kenal kan pada Kisas yang berjaya melahirkan ramai pemimpin-pemimpin negara dan golongan-golongan pendakwah yang kita saksikan pada hari ini. Okay? Dan soalan saya pada Nick, mengapa memilih Kisas untuk meneruskan pengajian? Mungkin ada cita-cita yang diimpikan atau ada faktor-faktor positif dan kukuh sebenarnya untuk memasuki pengajian pra-university di institusi hebat seperti Kisas. Mungkin ada jawapan yang tuntas. Silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hidir kerana sudi menjemput Ana yang tak banyak mana pun pengalaman. Nak cerita masuk Kisas pun baru je tak sampai setahun lah masuk Kisas ni. Jadi berbalik kepada soalan Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, kenapa memilih College Islam Sultan Alam Shah untuk meneruskan pengajian? Kenapa pilih Kisas? Jadi Ana memilih College Islam sebagai destinasi seterusnya untuk menyambung pelajaran adalah kerana seperti mana yang kita sedia maklum, College Islam merupakan sebuah institusi yang menjadi pilihan para penuntut ilmu, khususnya kepada mereka yang ingin mempelajari bidang agama itu sendiri dengan lebih mendalam. Jadi nak dijadikan cerita, waktu Ana masih kecil lagi, form 1, form 2, form 3, ketika itu kita waktu Ana kat sekolah lama, Ana dengar di bilik kami ada satu kelab tahfiz waktu tu ramai ada senior-senior kami yang ingin berpindah ke College Islam Sultan Alam Shah. Dia berkongsi sedikit sebanyak cerita kenapa dia ingin pergi ke sana. Perkara ini membuatkan Ana ingin tahu apakah College Islam ini sebenarnya. Jadi Ana pun mengambil peluang waktu kat Samir ni, waktu kat sekolah lama dulu, Ana pergi ke bilik ICT buat research sikit. Apa itu College Islam Sultan Alam Shah. Dan di rumah pun Ana masih teruskan dengan research apa itu College Islam Sultan Alam Shah. Jadi
inilah merupakan bibit-bibit pertama yang membuatkan Ana terasa untuk masuk ke dalam kursus Islam tersebut. Kan? Jadi selepas mendapat keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Ana juga dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran di universiti sama dengan rakan-rakan lain. Ini cerita lepas SPM. Nak jadikan cerita, lepas habis di SPM dapat juga tawaran. Bukan nak cerita tak dapat tawaran, dapat juga tawaran universiti dengan rakan-rakan yang lain. Malah di UIA. Maksudnya ramai kawan-kawan ke sana. Kan? Jadi pada waktu itu pada masa yang sama dapat juga tawaran untuk sambung belajar di KISAS. Sebab sebelum tu Ana ada buat permohonan. Jadi bila nak pergi ke universiti tu, hati ni terasa berat untuk lepaskan peluang tersebut. Sebab sebelum ni waktu kita form 1, form 2, form 3, kita nak sangat masuk sekolah tu kan. Jadi bila kita dah form 6 sekali, bila kita dah habis form 5 pun, dah tamat pengajian sekolah menengah, kita terfikir berat hati ni nak terus masuk ke dalam universiti. Kita rasa macam ada sesuatu yang tak cukup. Jadi sejujurnya keinginan nak masuk ke KISAS tu tak boleh dinafikan lah waktu tu. Jadi Ana ambil peluang tersebut kerana Ana tahu ianya merupakan keputusan yang terbaik pada waktu tu lah, insyaAllah. Jadi Kolej Islam ni terkenal dengan bi'ah solehahnya, dengan pembelajarannya, suasana pembelajarannya. Dan bila Ana sampai di Kolej Islam di KISAS, ramai juga rakan-rakan seperti Ana. Ana berfikir pada perspektif masyarakat sekarang ni ialah ramai pelajar STPM yang mengambil STPM merupakan lepasan yang rendah dalam SPM-nya. Tapi sangkaan tersebut salah. Dapat dinafikan. Apabila Ana masuk ke dalam Kolej Islam Sultan Hamzah, terbukti ramai kawan-kawan yang lebih hebat. Ada yang dapat jurusan law dekat UiTM tapi tolak. Sebab apa? Sebab mereka rasa ingin mendalam tentang agama. Ada yang dapat matrix tapi sebab bekas sekolah agama, jadi dia tak ambil matrix, dia ambil jurusan Islam. Jadi itulah sedikit sebanyak sebab bukan saja Ana tapi ramai orang-orang lain rasa kenapa nak masuk ke dalam Kolej Islam Sultan Hamzah. Jadi harapnya jawapan tersebut boleh memuaskan hati para pendengar, insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Itu soalan warm up je. Jadi jawapan dia pun kata tak perlu nak difikir-fikirkan banyak kan. Jadi alhamdulillah sebenarnya baik mana-mana sekolah pun yang kita pergi mesti ada sebab tertentu dan mesti ada sesuatu yang telah memberikan kita satu perubahan dalam hidup. Okay, sama tak kisahlah baru 5 tahun ke, baru tak sampai setahun ke, hatta kalau dia baru masuk hari pertama pun, sekiranya dia ada hasrat untuk mendapat ilmu dan pengalaman yang baru, insya-Allah tidak ada sebab mengapa dia tidak boleh jadi orang yang lebih baik. Okay, jadi itu sedikit gambaran asas mengapa kita memilih ahli-ahli panel berdua ni ke dalam program Bual Bicara Inklusif, sebab ada banyak lagi yang kita nak korek daripada mereka ni. Sebenarnya dia ada lagi tu yang dia nak ceritakan. Jadi saya beralih pada Mus'ab. Okey. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Okey. Dan boleh Mus'ab atau minta Mus'ab sampaikan ilmu serta pandangan kepada para penonton kita tentang perbezaan. Okay, sebab selalunya orang akan mengejar di bulan Ramadan ni untuk khatam Al-Quran. Tetapi ada ada sesuatu lagi yang penting yang kita jarang perkatakan, iaitu tentang mentadabbur Al-Quran. Okay, bagaimana ataupun apa beza antara kita sekadar membaca Al-Quran sehingga khatam Al-Quran. Bagus, kita dapat pahala kerana kita membaca Al-Quran, melaksanakan amalan-amalan sunat pada bulan Ramadan ini, mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Tapi mentadabbur Al-Quran itu, jadi apa perbezaan antara membaca Al-Quran semata-mata dan juga antara membaca dengan mentadabbur Al-Quran. Okay, supaya penonton-penonton kita mendapat sesuatu yang berharga lah pada petang ini. Silakan. Baiklah, soalan kepada saya, perbezaan antara orang yang mentadabbur Al-Quran dan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan kita juga kenal sebagai bulan Al-Quran, yang mana kalau kita telusuri, kita baca sirah-sirah para ulama' dahulu, mereka apabila masuk saja bulan Ramadan,
mereka akan tutup majlis ilmu dan mereka akan fokus pada baca Al-Quran. Tapi itu para ulama, mereka bukan sekadar baca, tapi mereka faham apa intipati daripada ayat-ayat tersebut. Jadi tadabbur Al-Quran ni boleh ditakrifkan sebagai sebagai kita melihat kesan atau akibat daripada perkara yang kita lakukan. Yang maksudnya kita lakukan penelitian, kita lakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Imam Al-Zuhaili mentakrifkan tadabbur sebagai merenungkan dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Bukan sekadar termenung, tetapi kita memikirkan apa hikmah Allah turunkan Al-Quran tersebut. Membaca Al-Quran dan juga mentadabbur Al-Quran, kedua-duanya merupakan ibadah yang mulia, betul? Sebab dia melibatkan kita dengan kitab Al-Quran. Tetapi kalau sekadar baca Al-Quran tidaklah mencapai tujuan penurunan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru bihi ayatan wa liyadhakkaru ulul albab. Kalau ada salah betul kan? Maksud dia, kitab itu iaitu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu sebagai untuk mentadabburnya, untuk mentadabbur ayat-ayatnya bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang pandailah. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk mentadabbur Al-Quran. Bermaksud ini satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ayat yang lain pula, Allah telah mencela ataupun memperlekeh orang-orang yang tidak mentadabbur Al-Quran. Ini direkodkan di dalam surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Bermaksud, kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Adakah hatimu telah mati? Itulah lebih kurang maksudnya. Maksudnya kat sini, berdasarkan kedua-dua ayat ini merupakan satu gesaan daripada Allah untuk kita sebagai umat Islam mentadabbur Al-Quran. Kalau kita baca perjalanan-perjalanan mendapat hidayah daripada orang-orang mu'alaf, mereka selalunya titik pertama diorang tertarik terhadap Islam adalah sebab Al-Quran. Kalau nak cakap sebab diorang jumpa Muslim, tu jaranglah sebab kita tahulah keadaan Muslim sekarang. Tetapi kebanyakan mereka berjumpa, diorang mengkaji Al-Quran dan akhirnya disebabkan itu diorang masuk Al-Quran. Kalau kita ingat juga sirah dahulu, pada suatu ketika dahulu bangsa Arab merupakan suatu bangsa yang tidak bertamadun, satu bangsa yang tidak menjaga kebersihan, yang boleh katakan kezaliman melata, macam tu. Tetapi apabila turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bangsa Arab mulai berubah menjadi satu bangsa yang amat bersopan santun, yang menjaga adab mereka, yang sangat menitik beratkan soal ilmu. Dan akhirnya pada puncaknya bangsa Arab ini menguasai 2/3 dunia. Ini adalah kesan daripada tadabbur Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW menitik beratkan tentang, pada mula-mula Nabi titik beratkan tentang soal akidah. Tetapi semua tempoh tersebut sebenarnya diambil daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya didikan para sahabat adalah berdasarkan Al-Quran. Sekiranya kita nak jadi sehebat sahabat, maka yakinlah pada perkataan saya, tadabbur Al-Quran. Sekiranya kita nak kembalikan zaman kegemilangan Islam, tadabburlah Al-Quran. Saya akhiri kata-kata saya dengan ungkapan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan bahawa tiada kebaikan bagi orang yang beribadah kalau tidak memahaminya, dan tiada kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran kalau tidak mentadabburnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu hebat sekali jawapan
daripada Mus'ab Amir Badar Mix Kelang Alam Impian. Jadi itu antara sesuatu yang sangat berharga sebab pada bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Disebutkan dengan jelas bahawa apabila bulan ini diturunkan Al-Quran, kita kena melihat ke hadapan bahawa orang yang ingin maju, ingin membina tamadun, yang ingin menjadi golongan yang boleh menguasai dan memakmurkan muka bumi Allah Ta'ala ini, mestilah orang yang mentadabbur, yang akhirnya membawa kepada sifat ingin tahu, mengkaji dan juga membuat satu perancangan, berfikir, merenung, membuat perancangan, melaksanakan dan juga membuat satu pengurusan penelitian terhadap apa yang dia nak laksanakan. Tidak hairanlah kita kalau kita lihat bahawa bangsa-bangsa yang berjaya, walaupun mereka bukan Islam, sebenarnya mereka mengkaji dan mentadabbur Al-Quran. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia ini akal fikiran supaya dia dapat mengkaji apa sebab setiap ayat itu diturunkan, dan bukan hanya mengkaji apa sebabnya, tetapi apa yang boleh kita lakukan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ya. Dan terima kasih pada Mus'ab, jawapan yang hebat. Jadi saya nak kembali kepada Nik Akmal. Okay. Ramadan dianggap sebagai bulan yang pasif bagi sesetengah umat Islam. Okay. Bagaimana Nik Akmal Hafiz menyanggah pendapat dan tabiat tersebut? Okay. Bagi menunjukkan bahawa Ramadan Tarbiyah, bulan Ramadan ini adalah terbaik dan hebat. Bukan hanya melahirkan golongan-golongan yang pasif, yang lemah, yang negatif, yang hanya menunggu untuk berbuka puasa saja. Silakan, Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ramadan adalah bulan yang pasif, merupakan satu perspektif yang salah dan stigma yang mesti dihapuskan dalam mindset umat Islam kini, khususnya umat Islam di Malaysia. Jika kita lihat balik satu persatu sirah Nabi kita Muhammad SAW dan sejarah perkembangan Islam, begitu banyak peperangan yang berlaku di dalam bulan Ramadan, dan nak dijadikan cerita, umat Islam memenangi peperangan-peperangan tersebut dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah-kisah tersebut merupakan inspirasi ataupun boleh mentarbiah diri kita jika kita telusuri kisah-kisah tersebut. Bagaimana umat Islam ketika itu dalam bulan puasa, yang mana Ramadan ini ada sebahagian yang menafsirkan sebagai perkataan Roma ataupun panas yang terik. Jadi ketika dalam perang Badar dan peristiwa pembukaan Fathu Mekah ketika itu, tentera Islam tidak berpuasa. Memang tentera Islam tidak berpuasa atas saranan Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan tubuh badan bagi menghadapi musuh, dan bukannya disebabkan musafir ataupun lapar. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, safarna ma'a Rasulullah ila al-Makkah wa nahnu siyamun. Qala fanazzalna manzalan faqala Rasulullah SAW, innakum qad danawtum min aduwikum wal fitaru aqwalakum fakana rukhsatan faminna man sama wa minna aftara. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطار أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami bermusafir bersama Rasulullah SAW ke Mekah, yakni untuk melakukan pembukaan Fathu Mekah. Maksudnya waktu peristiwa Fathu Mekah. Ketika kami sampai di satu tempat, lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu semua sedang menghampiri musuh, sedangkan kamu berpuasa, itu lebih kuat untuk kamu. Maksudnya dalam perjalanan nak pergi ke perang, mereka berhenti di satu tempat, kan? Nak menghampiri musuh dalam perjalanan nak pergi ke perang. Kemudian Rasulullah cakap, kalau kamu berbuka puasa, itu lebih baiklah untuk kamu, lebih kuat untuk kamu. Maksudnya lebih baik untuk tubuh badan ketika itu sebab nak menghadapi musuh, kan? Ketika sambung hadis tersebut, kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka itu satu kelonggaran untuk terus berpuasa. Maka dalam kalangan kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa, ada yang berbuka. Kemudian kami sampai ke satu lagi tempat, lantas Rasulullah SAW bersabda, kami sedang berhadapan dengan musuh kamu. Berbuka puasa itu lebih kuat untuk kamu, maka berbukalah. Maksudnya
mereka berhenti sebanyak 2 kali. Kali pertama mereka berhenti dan Rasulullah sarankan untuk berbuka. Dan saranan Rasulullah buat kali pertama itu menyebabkan sahabat ada yang berbuka dan ada yang tidak berbuka. Maka perjalanan masih lagi diteruskan untuk menuju ke medan perang, untuk menuju ke Mekah, untuk proses Fathu Mekah. Jadi dalam perjalanan tersebut mereka berhenti buat kali kedua dan Rasulullah menyarankan lagi untuk berbuka. Maka ketika itu para sahabat semuanya berbuka kan, sebab ketika itu menjadi satu kewajipan pada kami untuk berbuka sebab untuk menghadapi musuh. Okay. Jadi Imam Al-Munawi menyebut dapat disimpulkan bahawa alasan disyariatkan berbuka bukan kerana musafir, akan tetapi disebabkan musuh telah dekat dan mereka memerlukan kuatan tubuh badan yang optimum untuk berjihad. Walaupun mereka menetap di sebuah negeri, yakni mereka tak bermusafir, mereka tetap boleh berbuka untuk menjaga stamina tubuh yang kuat dalam menghadapi musuh. Maksudnya, para sahabat ni kalau boleh mereka tak nak berbuka. Dalam keadaan nak pergi ke medan perang, mereka tidak ingin berbuka. Tapi atas saranan Rasulullah sebanyak 2 kali menyebabkan berbuka itu wajib sebab nak menghadapi musuh. Jadi dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan daripada sebahagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa fi safarihi 'amal fath bil fatri wa qala taqawwu li'aduwikum. Maksudnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya yang bermusafir pada peristiwa Fathu Mekah untuk berbuka. Baginda bersabda, kuatkan tubuh kamu untuk menghadapi musuh. Kan? Oleh itu kita lihat balik dalam konteks pelajar, dalam konteks kita pelajar. Jadi bolehkah kita jadikan bulan puasa ini, penyebab kita berpuasa ini sebagai satu asbab untuk kita berasa lemah, untuk kita berasa bermalas-malas, untuk kita berasa berlengah-lengah. Jadi kita kena tengok balik sirah-sirah Nabi, sirah perjuangan-perjuangan Islam. Kita dapat lihat banyak peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Antaranya perang Salahuddin Al-Ayyubi menentang tentera-tentera Salib. Kan? Kita menang dalam perang-perang tersebut. Kan? Jadi ketahuilah bahawasanya tiada alasan untuk kita bersifat malas dan berlengah-lengah. Sejujurnya perasaan penat ketika berpuasa ini bukanlah datang dari kelelahan belajar online ataupun kelelahan tolong mak kat dapur. Malah rasa penat yang kita rasa ini merupakan tak lain tak bukan ia datang daripada sifat malas kita sendiri. Maksudnya bukan sebab lelah tolong mak, bukan sebab lelah kita belajar online, tapi sebab kita sebab sifat malas kita sendiri. Kan? Dalam masa-masa PKP ni, dalam bulan Ramadan ni yang cantik ni, alangkah indahnya jika ia dihiasi dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan amal-amal soleh bersama keluarga, insya-Allah. Jadi ingat jangan bermalas-malas di rumah. Maksudnya ni, kalau orang tu cakap dia penat, malas, mengantuk, sebenarnya tabiat dia kot. Kalau tak bulan Ramadan pun mungkin dia macam tu juga. Dia hanya memberi alasan saja. Betul ke? Betul lah tu Ustaz. Betul dan jadi sebab itulah Ramadan ini dia ada kaitan juga, saya tambah sikit, dia ada kaitan juga dengan mindset kita sebenarnya. Bahawa kita merasakan bila tidak makan, tidak minum, kita rasa kita lemah. Tapi sebenarnya tidak makan dan tidak minum itu pada waktu dan tempoh tertentu, sebenarnya ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan yang terbaik sebenarnya. Sebab itu bila sebut puasa kena dikaitkan dengan sahur. Kerana bersahur itu ada keberkatan, betul tak? Dan ramai orang mungkin tak bangun sahur sebab itu mereka rasa lemah, malas dan sebagainya. Dan sebab itu kita kena berpuasa ikut sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang membezakan puasa kita orang Islam dengan puasa orang yang menganut agama-agama yang lain. Okay? Dan saya terus lagi pada Mus'ab pula. Ini lagi mencabar soalan dia. Okay? Dalam konteks mentarbiah pelajar ataupun remaja khususnya, ada banyak cabaran yang datang bersekali dengan tanggungjawab. Okay, apakah pesanan Mus'ab? Yang ini kita khususkan kepada penggerak-penggerak dakwah, penggerak-penggerak badar, penggerak-penggerak tarbiyah di lapangan pendidikan, di institusi-institusi pendidikan kita ni, okay, yang berada di seluruh sekolah di seluruh sekolah-sekolah di Malaysia ni, okay, yang menonton juga pada hari ini, tak kisahlah menonton live ke, menonton kita punya rakaman ke nanti, agar dapat mereka mengambil peluang daripada cabaran-cabaran tersebut. Sebab ramai orang yang tewas kerana ada cabaran, kerana dikata, kerana diumpat, kerana dikeji,
kerana dipulaukan ataupun kerana disindir pun kadang-kadang menyebabkan orang rasa dia dah fed up dan tak nak buat lagi. So apa sebenarnya rahsia untuk memastikan cabaran-cabaran yang datang tu sebenarnya adalah satu peluang untuk kita menjadi orang yang lebih hebat lagi dalam tugas-tugas dakwah dan tarbiyah ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal peluang. Peluang adalah satu perkara yang mahal. Dan peluang ni dia setaraf dengan masa. Sama-sama berharga. Jadi peluang yang saya ada dan juga peluang yang saudara ni Akmal dan juga peluang kepada semua penggerak-penggerak badan di luar sana, peluang kita adalah platform. Itu adalah peluang kita. Sebahagian orang mereka menunggu peluang. Mereka tersekat untuk menjalankan kerja-kerja dakwah sebab mereka tiada platform. Tetapi kita ada. Jadi kita tinggal hanya untuk mengaturkan strategi dan laksanakan strategi tersebut. Dalam satu statistik yang dikeluarkan oleh Dr. Fazilah Kamsa pada tahun 2008, lama tak? Dia mengatakan bahawa 15% sahaja remaja Muslim yang cukup solatnya, yang cukup 5 waktu solatnya. Bermaksud yang lagi 85% tak cukup solat. Bahkan ada yang tak solat. Jadi realiti remaja kita pada zaman sekarang adalah remaja yang penuh dengan gejala sosial. Remaja yang bergelumang dengan gejala sosial. Jadi tugas kita adalah untuk mengeluarkan mereka daripada perkara tersebut. Memang cabaran dalam untuk mendidik, mentarbiah remaja ni sangat banyak. Sifat remaja sendiri yang dikatakan tidak sabar, yang tergopoh-gapah, menyebabkan kadang-kadang mereka memberontak. Memberontak apabila kita menegur mereka. Saya teringat Ustaz Adinin Roslan, Adinin daripada Tarbiyah Sentap, dia buat satu macam mana ungkapan lah. Orang yang kita dakwah ni dia umpama dalam satu bilik yang gelap. Dan kita pendakwah umpama orang yang buka lampu. Apabila kita buka lampu, orang yang tengah leka tersebut mungkin tengah tidur dan sebagainya, dia akan terkejut dan mungkin dia akan memberontak. Itu adalah sifat mad'u yang kita dakwah. Jadi tugas kita adalah sentiasa berusaha untuk mentarbiah mereka, sebab setiap usaha yang kita lakukan, setiap perkara yang kita lakukan pasti ada cabarannya. Jalan dakwah ini tak akan dibentang dengan kapet merah, tetapi akan dipenuhi dengan ranjau berduri. Jadi tetapkan hati kita, banyakkan berdoa pada Allah, ya Allah tetapkan hati aku, ya Allah kuatkan diri aku untuk tempuh jalan dakwah ini. Mungkin selepas kita menerima tanggungjawab dakwah ini, kita akan dicaci, kita akan dikeji dan sebagainya. Tetapi ingat, pada suatu masa dahulu, ketika zaman Nabi Yunus berputus asa daripada menjalankan kerja dakwah, dan akhirnya Allah mengutuskan ikan Nun untuk menelan Nabi Yunus sebagai satu bentuk pengajaran bagi dirinya. Kita para pendakwah adalah orang yang menjalani tarbiyah, adalah orang yang ada ilmu. Dan ilmu bukan untuk disimpan, tetapi ilmu untuk disampaikan kepada seseorang. Tetapkan jati diri kita bahawa mendakwah seseorang itu adalah merupakan satu tanggungjawab. Dan sekiranya kita berasa lemah, ingat balik titik mula kita. Dalam medan dakwah ini. Sebab apa kita berdakwah kepada seseorang? Mungkin ada orang yang berdakwah kerana dia nak sampaikan ilmu dia. Ada orang yang berdakwah untuk mengislah umat Islam pada zaman sekarang. Kalau kita lemah, ingat balik titik mula kita. InsyaAllah selepas itu kita akan jadi lebih kuat. Dan tips yang kedua, kalau kita merasa lemah, jangan kita mengadu terhadap manusia dahulu, tetapi mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah adalah pemilik hati kita.
dia yang akan memberikan ketenangan terhadap hati kita di saat kita sedang rasa gelisah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu satu pesanan-pesanan terbaik sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya untuk penggerak-penggerak badar yang sebagai yang biasa saja, tapi sebenarnya pemimpin-pemimpin badar juga menghadapi masalah dan cabaran itu. Okey, dan memang kalau kita berdakwah, tapi kalau tak ada cabaran itu maknanya kita mungkin tidak melakukan perkara yang betul. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapat tentangan, cabaran bukan saja daripada orang luar tapi dalam kalangan kaum keluarga sendiri. Okay? Jadi sebab itu kita kena sentiasa mengingati dan mengikuti jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi lebih kuat dan melihat bahawa itu adalah satu perkara yang fitrah ataupun yang memang akan berlaku. Bila kita mengajak manusia kepada jalan kebenaran, sudah pasti kita akan ditentang, terutamanya oleh mereka yang bukan saja tak ada ilmu, tapi kadang-kadang orang yang ada ilmu juga, kadang-kadang mereka tidak dapat menerima apa yang disampaikan. Yang ini ada kaitan dengan soalan pada Nick ni. Okay? Nick, yang ini soalan panas. Panas sebab ini untuk pelajar-pelajar yang berada dalam sekolah agama. Okay? Pada pendapat Nick Hafiz, mentarbiah sasaran dakwah di institusi agama, contohnya di sekolah lah, di KISAS, di MITS ke, di SAM ke, di sekolah-sekolah SMKA ke, atau di mana-mana saja sekolah-sekolah yang kita ada, sekolah tahfiz baik sekalipun, ada cabaran tersendiri. Okay, bagaimana sebagai Presiden Badar KISAS, Nick melihat dan menyelesaikan persoalan ini agar dapat jadikan pedoman atau panduan kepada penggerak-penggerak badar? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul kata Al-Fadhil Ustaz bahawa proses-proses mentarbiah pelajar sekolah agama khususnya tidak terlepas daripada cabaran-cabarannya yang tersendiri seperti salah faham, berbeza pandangan dan pendapat. Okey, jadi pertama sekali kita kena faham bahawa sebagai pelajar terutama pelajar sekolah agama, kita semua mempunyai karenah-karenah yang tersendiri serta mempunyai latar belakang yang berbeza. Kita juga kena sentiasa aware bahawa pelajar sekolah agama juga mempunyai basic ataupun asas dalam agama. Kita jangan sentiasa menganggap bahawa orang-orang yang pelajar-pelajar biasa di sekolah agama ini merupakan pelajar-pelajar yang hanya sami'na wa ata'na. Tapi ingat, mereka juga mempunyai asas-asas dan juga basic dalam agama. Dan mereka juga dan ada juga dalam kalangan mereka yang lebih hebat ilmunya daripada AJK Badar itu sendiri. Jadi itu adalah cabaran yang pertama. Cabaran pertama ialah kita sebagai ahli penggerak badar ingin bergerak dalam sekolah agama, yang mana pelajar-pelajar di sekolah agama ini sudah pastinya mempunyai asas-asas dalam agama, dan ada kalanya mereka mempunyai ilmu yang lebih banyak, pemahaman yang lebih mendalam tentang agama daripada AJK Badar itu sendiri. Jadi sebagai orang yang diberikan amanah, sebagaimana kita tahu amanah wajib dilaksanakan. Jadi sebagai orang yang diberikan amanah, kita mestilah sentiasa memahami dan bersangka baik, yakni husnuzon kepada orang lain. Okay. Tak perlu kita rasakan diri kita, tidak perlu kita rasakan diri itu lebih baik dari orang lain, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah merahsiakan aib-aib kita. Jadi sebagai badar, kita kadang-kadang kita rasa diri kita lebih baik, sedangkan kalau ada orang lain lebih faham tentang kita, daripada kita tentang satu bab dalam agama, kita rasa kita tak nak dengar pandangan dia. Sebab apa? Sebab kita juga badar. Jadi benda itu adalah satu perspektif yang salah lah. Jadi kita perlukan cara yang betul untuk kita tangani pada masa tersebut. Jadi menjadi satu kesilapan yang besar apabila seseorang yang bergelar da'i itu mengeluh tak kala diberi tugasan dan lantang membela dirinya ketika ditegur oleh orang lain. Kita kena ada jati diri sebagai seorang pendakwah. Saya ambil daripada Bayan Linas yang saya pernah baca dalam laman web Mufti Wilayah, mengatakan bahawa Madu'u ini, sasaran ini yang Ana cakap kita kena kenal tadi tu, terbahagi kepada 4 kelompok. Kelompok pertama ialah mereka yang yakin. Maksudnya dalam banyak-banyak orang yang dengar ceramah kita, maksudnya ada daripada mereka kelompok yang pertama ni, maksudnya kelompok mereka yang yakin. Mereka ialah dari kalangan orang-orang yang yakin dengan dakwah kita. Mereka percaya dengan kata-kata kita dan tertarik dengan prinsip-prinsip kita. Hati mereka meyakini sepenuhnya tentang kebaikan dakwah ini. Orang ini
orang ini akan kita ajak bersama kita supaya bekerjasama dengan kita, supaya dengan ini bilangan para da'i ataupun orang yang ingin menyampaikan agama akan lebih bertambah. Okey, kelompok kedua ialah mereka yang sangsi. Kalau tadi golongan pertama mereka yang yakin, golongan kedua ialah golongan mereka yang sangsi. Orang yang sangsi ini ialah orang yang masih belum memahami akan kebenaran itu ataupun orang yang tak yakin dengan keikhlasan kita yang menyampaikan dakwah ni. Begitu juga orang yang tidak meyakini betapa pentingnya apa yang kita sampaikan. Maksudnya dia yakin dengan kita tapi dia tak rasa apa yang kita sampaikan tu adalah benda yang penting. Jadi pendirian dia sangsi. Orang ini kita akan biarkan dengan kesangsiannya. Namun kita akan sentiasa menasihatkan dia agar terus berhubungan kita. Kita juga akan sentiasa menasihatkan dia agar datang dalam majlis-majlis ilmu supaya pemahaman dia tu sama dengan kita punya pemahaman. So, kelompok yang ketiga ialah mereka yang ada kepentingan. Okey, kelompok ketiga ni ialah mereka yang tidak mahu menggulurkan bantuan melainkan setelah mengetahui faedah dan keuntungan yang bakal diperolehi hasil segala pengorbanan yang dicurahkan. Okey, bagi golongan ini kita katakan saja pada mereka, minta maaf, kami tidak memiliki apa-apa ganjaran selain daripada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan jika anda ikhlas dan jika anda mempunyai hati budi yang baiklah. Macam itulah. Dan golongan keempat ialah mereka yang penuh dengan prasangka. Okey, golongan keempat ni banyak muncul pada zaman ini, iaitu golongan yang prejudis terhadap golongan-golongan agama. Okey, orang ini prejudis dengan kita dan terlalu dikuasai oleh prasangka buruknya terhadap kita. Lebih-lebih lagi zaman sekarang. Kalau kita dapat lihat semenjak 2 menjak ini, golongan-golongan da'i sering dipersalahkan. Dan hal ini menyebabkan golongan agama sebahagiannya dipandang buruk dan menyebabkan sesetengah orang sering berprasangka dengan golongan-golongan orang yang ingin menyebarkan agama. Okey, bagi mereka yang melihat kita dengan prasangka yang buruk, kita kena sentiasa rapat dengan dia. Kita kena ajak dia untuk terima ajakan kita, ajak secara baik. Dan jangan kita pernah melenting. Jika ada teguran daripada mereka, kita jangan pernah melenting. Kerana apa? Jika kita layan mereka dengan lembut, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melembutkan hati mereka untuk terus menyokong dan mendengar dakwah kita, membuka hati mereka untuk mendengar dakwah kita. Jadi sebelum ana menutup jawapan ana, ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ana ini ingin kongsikan, iaitu qala Allah Subhanahu Wa Taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, yakni mengesahkan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amalan soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, yakni yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Jadi harapnya sedikit pencerahan daripada saya ni dapat difahami oleh semua, insya-Allah. Allahu a'lam. Insya-Allah taala. Okey, terima kasih ni itu panjang lebar penjelasan beliau, dan ini sebagai bekalan sebenarnya untuk mereka yang ingin berdakwah, sebab bagi kita berdakwah itu adalah menyampaikan, dan tidak kisahlah kepada mereka di luar sana sama ada dalam institusi agama atau tidak, kerana tanggungjawab setiap manusia itu adalah menyampaikan, kan? Betul. Apa yang kita tahu kita sampaikan, apa kesalahan yang kita lihat kita perbaiki selaras dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Dan nahi mungkar itu perlu dilihat dalam aspek yang positif dan dijalankan dengan kaedah yang bersesuaian dengan mad'u atau orang-orang yang kita pimpin, yang kita dakwahkan, supaya mereka dapat sesuatu yang terbaik. Dan yang lebih penting lagi, dakwah dan tarbiyah kepada non-Muslim. Yang disebut dakwah tarbiyah pada non-Muslim ni sebenarnya kita kena buat satu lagi episod untuk bincang yang itu saja, kan? Jadi setakat ini itu yang kita bincangkan, kerana ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat baik, sebab kita melihat sekarang banyak juga isu-isu di luar sana, walaupun mereka ada ilmu, asas-asas ilmu, tapi ada juga yang sehingga ke tahap murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tanggungjawab kita menyampaikan, kerana manusia ni dia tidak boleh hidup sendiri, dia kena ada orang yang mengingat dan mengajak, menegah dan juga membetulkan dia. Okey, terima kasih pada Nick. Seterusnya kepada Mus'ab. Okey. Siapakah Ahmad Mus'ab? 20 tahun yang akan datang
dalam konteks kepimpinan dakwah dan tarbiyah di Malaysia? Ini soalan yang kita pun tak tahu, tapi kita diseru supaya boleh merancang kehidupan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saya 20 tahun akan datang? Waktu tu dah umur 37 tahun. 33. Dan insyaAllah dah kahwin lah. InsyaAllah. 30. Okey. Dan saya pernah terbaca bahawa dakwah terhadap orang yang bukan Muslim itu dipanggil dakwah. Tetapi dakwah terhadap orang Muslim, umat Islam itu dipanggil sebagai islah. Itu saya pernah terbaca. Jadi siapa saya dalam konteks dakwah dalam 20 tahun akan datang, saya sebenarnya merasa malu dengan para ulama zaman dahulu. Mereka menggunakan nikmat remaja mereka, peluang waktu remaja mereka dengan sebaiknya. Imam Syafi'i 15 tahun, waktu umur 15 dah jadi mufti. Para sahabat Nabi waktu remaja macam umur saya ni dah ada yang jadi jeneral perang. Jadi bila saya fikir-fikirkan benda tu, saya rasa saya macam dah sia-siakan nikmat remaja saya pada waktu sekarang ni. Jadi untuk tebus kesalahan tu, selepas Ustaz Abdul Hidir beri saya draft soalan, saya mula kaji apa benda yang saya nak buat. Dan ini yang saya tekadkan, iaitu pada 20 tahun yang akan datang saya ingin memegang saya ingin menjadi pemimpin bagi organisasi dakwah, dan saya memasang hasrat untuk berdakwah dengan orang-orang yang non-Muslim di dalam hutan-hutan, di dalam perkampungan orang asli. Sebab saya pernah dengar cerita daripada ustaz saya di Mix Kelang. Dia cerita pakciknya berbuat demikian. Jadi bila dengar dia cakap tu, saya rasa nikmatnya berdakwah dengan orang-orang bukan Muslim ni. Dan seterusnya saya juga akan fokus terhadap umat Islam di luar sana untuk islah mereka, untuk menyebarkan kebaikan kepada mereka, menarik mereka daripada jalan kegelapan kepada jalan kebenaran. InsyaAllah itu yang akan saya lakukan. Dan untuk itu saya sedar bahawa perkara yang perlu saya lakukan adalah, pertama, penuhi daya ilmu. Sebab apabila kita dalam nak berdakwah dengan orang ni, mesti ada cabaran, mesti ada soalan-soalan yang akan ditanyakan, soalan-soalan killer yang akan ditanyakan kepada kita. Jadi penentu sama ada kita boleh jawab ataupun tidak soalan itu adalah berdasarkan dengan ilmu kita. Jadi insyaAllah saya akan persiapkan diri saya dengan ilmu, dan selepas itu insyaAllah saya akan mula berdakwah, dan saya memasang hasrat untuk membina satu organisasi dan memimpin organisasi tersebut berdakwah terhadap orang ramai. Itu yang saya akan lakukan. Sekian. Assalamualaikum. Ya, itu 20 tahun lagi InsyaAllah kita akan doakan supaya menjadi kenyataan. InsyaAllah tidak ada yang mustahil, melainkan dengan kuasa Allah SWT untuk membina. Impian dia ialah untuk menjadi pemimpin, ada yayasan ataupun pusat dakwah dia sendiri, organisasi dakwah untuk berdakwah menerobos kepada golongan-golongan non-Muslim, sama ada di bandar, luar bandar, di pedalaman. Sebab itulah sebenarnya strategi yang digunakan oleh golongan-golongan missionary sebenarnya. Mereka sanggup tinggal bersama dan sanggup memberi bantuan kewangan, bantuan makanan. Bukan sehari dua datang lepas tu balik, lepas tu tahun depan ada rezeki datang balik. Tidak, mereka sanggup tinggal bersama, berpakaian seperti mereka, bercampur gaul dengan mereka. Sebab itulah mereka dapat menguasai golongan-golongan ini, terutamanya yang berada di pedalaman. Jadi kita kena perkuatkan azam dan usaha. Jadi saya ucap tahniah kepada Mus'ab. Semoga lebih ramai lagi yang akan bersama-sama dengan beliau 20 tahun daripada sekarang, insyaAllah. Kena bina dulu daripada sekarang. Okay. Kemudian pada Nik Akmal Hafiz pula, bagaimana 20 tahun lagi
tugas dalam berada di akan jadi imam kat Mekah ke, akan jadi mufti di Selangor, ataupun menjadi pensyarah di universiti, atau macam mana? Okey. InsyaAllah saya cuba jawab soalan Al-Fadhil Ustaz. Pertama sekali, tidak layaklah saya ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat yang mampu memimpin masyarakat. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, jika diberikan kesempatan untuk hidup 20 tahun lagi, apa yang saya ingin buat ialah saya ingin memimpin masyarakat menggunakan dakwat pena dan juga kertas. Maksudnya saya hanya sekadar ingin menjadi seorang penulis. Okay. Saya sedar penulisan seseorang mampu melahirkan kesedaran kepada masyarakat. Hal ini kita dapat lihat bahawa banyak tokoh-tokoh yang lahir, tokoh-tokoh dunia yang lahir pada hari ini, antara hobi utama mereka adalah membaca. Dan jika kita ingin melahirkan pemimpin yang hebat, maka kita kena cari dalam kalangan penuntut ilmu yang cintakan buku-buku penulisan. Sebab itulah kalau kita lihat balik kisah-kisah para ulama yang memberikan saya inspirasi, sebagai contoh Hamka, Syed Qutb, Fatih Yakan dan banyak-banyak lagi ulama yang mana mereka mengambil kesempatan banyak dalam masa hidup mereka luangkan untuk menulis kitab dan juga menulis bahan-bahan ilmiah. Okay. Namun untuk menjadi seperti mereka bukanlah semudah yang disangka. Ilmu itu perlu dicari, dan untuk memahami satu ilmu itu, satu cabang ilmu itu perlulah berguru. Okay, jadi syukur Alhamdulillah setakat ini Allah telah menemukan saya dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang berpengalaman. Daripada kecil sehingga kini berjumpa dengan guru-guru yang berpengalaman, guru-guru yang sentiasa menyelitkan tazkirah dalam pengajaran mereka. Jadi perkara-perkara inilah akan menyebabkan lahirnya pemimpin yang masa akan datang. Jadi saya mengambil inisiatif, insya-Allah kalau berpeluang untuk hidup 20 tahun akan datang, saya ingin menjadi penulis. Kerana apa? Dengan harapan bahawa setiap penulisan yang saya tulis akan menyebabkan orang yang membaca tersebut naik semangatnya untuk menjadi pemimpin sekaligus memimpin ummah. Itu je. Wallahu alam. Wallahu alam. Okey, ini hebat ni. Penulis yang bukunya, penulisan itu akan kekal zaman berzaman walaupun ribuan tahun, ya, kerana penulisan itu adalah sesuatu yang kekal. Walaupun nanti dah tak ada, tapi penulisan itu tetap akan dibaca. Contohnya ialah penulisan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama kita pada zaman silam dan juga pada zaman kontemporari sekarang ni, khususnya ulama-ulama kita yang bukan saja mereka ada ilmu yang banyak, tapi mereka salin ilmu mereka semula dalam bentuk penulisan untuk rujukan pada masa akan datang. Itu pun juga adalah satu jihad yang sangat besar, kerana kita juga kekurangan sebenarnya penulis-penulis dalam kalangan ulama dan dalam kalangan umat Islam. Tahniah juga, saya doakan supaya akan menjadi kenyataan. Okay, insya-Allah. Dan sebagai di penghujungnya, setiap permulaan mesti ada penghujung kan. Jadi rumusan ataupun nasihat-nasihat, pertamanya pada Musa, apa yang boleh dirumuskan dan apa nasihat yang Musa ada yang boleh disampaikan kepada semua pemimpin pelajar dan penggerak-penggerak dakwah dan tarbiyah di luar sana yang sesuai, yang boleh mereka laksanakan secara praktikal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat saya terhadap semua penggerak badar di luar sana, dan tak kisahlah sama ada secara kecil-kecilan ataupun besar-besaran. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Jangan mudah putus asa. Sebab apabila kita putus asa, itu tandanya kita sendiri yang rugi. Sebab jalan dakwah ini adalah jalan sunnah. Islam hidup dengan dakwah. Dan dalam berdakwah ni kita kena bijak, kena berdakwah secara hikmah. Dan apabila kita membincangkan soal hikmah, bukanlah semata-mata dengan baik, betul? Jadi hikmah adalah bersesuaian dengan keadaan tersebut. Kalau
pada waktu tersebut sesuai dengan cara yang lembut, lakukanlah. Tapi kalau perlu pada cara yang kasar, buatlah benda tu. Jadi selama mana kita berada pada jalan dakwah ini, ingatlah kita umat Muslim, umat Islam, kita menjadi umat yang terbaik sebab dakwah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Imran ayat 110, kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik selama mana kalian mengamalkan amal ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi kita semua para pendakwah ni, kita adalah umat yang terbaik. Ingat perkara tu, kita adalah umat yang terbaik. Tak ada siapa yang mampu untuk goyahkan keyakinan kita sebab kita adalah yang terbaik. Itu Allah jamin diri kita. Jadi sekiranya, saya ulang balik, sekiranya kita rasa lemah, memang kita akan rasa lemah sebab sifat manusia ni hati dia berbolak-balik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah rasa lemah daripada jalan dakwah ini. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah mengadu terhadap Allah dan banyakkan berdoa kepada Allah, teguhkan hati kita di atas jalan dakwah ini. Kerana kalau kita keluar daripada jalan dakwah ini, sangatlah rugi bagi diri kita. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk Nick, macam mana? Apa rumusan dan nasihat yang boleh diberi kepada mereka? Yang ni saya soalan dia lain sikit, kepada mereka yang nak melibatkan diri secara formal ke secara informal ke, tapi melihat bahawa tugas yang dia nak laksanakan. Sebab sekarang ni pun ramai orang yang melaksanakan tugas dakwah ni secara sepenuh masa, juga separuh masa, sepenuh masa, sampingan. Tapi bagaimana kepada mereka yang nak melibatkan diri? Apa persediaan yang perlu mereka lakukan? Subhanallah. Nasihat ana kepada sahabat-sahabat yang ingin melibatkan diri secara langsung ataupun tidak langsung dalam dakwah dan tarbiyah suatu hari nanti, agar antum hendaklah sentiasa membuat persiapan diri. Persiapan diri ini hendaklah mantapkan dari segi ilmunya, cantikkan dari segi akhlaknya, dan matangkan dari segi fikirannya. Pendakwah yang mempunyai ilmu yang mantap dan akhlak yang cantik tetapi tidak mempunyai keputusan yang matang, tidak mempunyai minda yang matang, juga tidak berguna. Sebab apa? Sebab dalam dakwah ini, ketika kita berdakwah, banyak keputusan yang perlu dilakukan secara matang. Jadi itu yang pertama. Maksudnya 3 ciri ni kena ada. Ilmu yang mantap, akhlak yang cantik, dan juga pemikiran yang matang. Macam mana nak dapat minda yang matang? Banyakkan membaca, banyakkan bergaul dengan orang-orang dewasa. Dengan cara itu kita dapat memahami apakah konsep matang yang sebenarnya. Jadi untuk mereka yang nak sangat terlibat dengan dakwah, nasihat saya ialah usahlah bertangguh melakukan amal-amal soleh, terutamanya amal-amal kebaikan di jalan Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab berbeza sebenarnya kedudukan yang Allah letakkan pada mereka yang hanya sekadar duduk melihat orang lain buat kebaikan dan orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada yang nak salin, boleh salin Al-Quran ni. Surah An-Nisa ayat yang ke-95. Dalam kelas sana, Ustaz Ana selalu ulang ayat ni. Ayat ni berbunyi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Ayat tersebut panjang sikit, tapi maksudnya lebih kurang macam tidaklah sama orang-orang yang duduk di antara orang-orang mukmin tanpa mempunyai uzur, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, bi amwalihim wa anfusihim. Maksudnya tak sama. Orang yang hanya sekadar duduk, dia buka YouTube, dia tengok orang lain bagi sedekah, dia tengok orang lain buat baik, tapi dia hanya sekadar duduk, dia tak nak ikut. Berbeza dengan orang yang melakukan amalan baik tersebut. Allah letakkan pada 2 darjat yang berbeza. Jadi terletak bagi kita nak pilih yang mana satu, hanya sekadar tengok orang, hanya sekadar duduk, tonton orang lain buat baik, ataupun kita sendiri yang ingin menjadi penggerak, menggerakkan kebaikan itu. Jadi tu je. Wallahu alam. Terima kasih kepada Nick, kepada Mus'ab. Mungkin ada pesanan
kepada mereka yang terlibat dengan program KQPO kebangsaan ni, mungkin ada pesanan-pesanan sikit, mungkin ada ucapan sikit daripada Mus'ab. Hari ini adalah 14 Ramadan, maknanya hari ini akan dibaca juzuk 27 dan 24. Jadi mungkin ada pesanan pada kawan-kawan yang masih istiqamah dengan program tadarus dan khatam Al-Quran peringkat kebangsaan online. Silakan sedikit bagi semangat kat diorang untuk habiskan terus pembacaan sehingga hari Ahad ni lah majlis khatam Al-Quran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pesanan saya terhadap sahabat-sahabat tadarus saya di luar sana. Pada saya, anda semua hebat. Sebab tak ramai di antara kita sanggup untuk bertadarus pada waktu malam. Lebih-lebih lagi pada pukul 10. Selalunya pukul 10 kita buat apa pada hari biasa? Tahu je lah kan, kita sendiri tahu apa diri kita buat. Dan kalau kita bandingkan dengan orang kat luar sana, pukul 10, apa yang mereka buat? Mungkin di antara mereka yang tengah tengok TV, tetapi diri kita memilih untuk bertadarus. Jadi itu satu perkara yang sangat hebat pada saya. Jadi teruskanlah usaha ini dan perbaiki tajrid niat kita setiap masa supaya niat kita sentiasa pada jalan yang lurus, insya-Allah. Okey, pada Nick pula mungkin ada pesanan-pesanan. Walaupun Nick tidak terlibat secara langsung, tapi mungkin ada kawan daripada Kisas yang join kita, apa pesanan dan nasihat pada diorang sehingga penghujung nanti, insyaAllah. Okey. Nasihat saya kepada pelajar-pelajar serta peserta-peserta Al-Quran yang sanggup menghabiskan masa bersama-sama rakan-rakan untuk menghabiskan Al-Quran 30 juzuk. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan dan juga walaupun dah habis program khatam Quran, tetapkan membaca Al-Quran sebab bulan Ramadan ini masih berbaki. Dan ingat, walaupun sudah habis bulan Ramadan, jangan berhenti membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu merupakan panduan untuk hidup kita. Satu-satunya peninggalan daripada Nabi Muhammad SAW selain daripada hadis adalah Al-Quran, yang mana Nabi tinggalkan kepada kita untuk kita sentiasa berpegang kepadanya agar sentiasa berada di jalan yang benar, insya-Allah. Insya-Allah taala. Okey, jadi saya bagi pihak program Bual Bicara Inklusif edisi Ramadan mengucapkan terima kasih kepada Mus'ab, Ahmad Mus'ab daripada MITS Kelang dan juga Nik Akmal Hafiz daripada Kisas yang bersama-sama kita pada hari ini pada 14 Ramadan menyampaikan ilmu dan pengalaman bukan saja kepada remaja sebenarnya, kepada kami, golongan-golongan seperti kami ini yang pelbagai peringkat usia sebenarnya mendapat banyak penjelasan, penerangan dan manfaat daripada bual bicara yang kita adakan hari ini, bicara-bicara kalian yang penuh hikmah, penuh mutiara hikmah, insya-Allah. Semoga pendengar-pendengar kita mendapat manfaat. Terima kasih kepada semua yang menonton kita pada hari ini. Ramai yang saya nak sebutkan. Kalau nak sebutkan memang ramai. Terima kasih semua atas sokongan yang berterusan. InsyaAllah inilah episod 3. Oleh kerana episod pertama, kedua dan ketiga mendapat sambutan, InsyaAllah saya akan teruskan program ini selanjutnya. Cuma tengoklah nanti siapa yang akan dijemput sebagai ahli-ahli panel kita. Setakat ini fokusnya ialah pada anak muda dan pada remaja. Sampaikan salam saya pada guru-guru di MITS Kelang dan sampaikan juga salam saya pada guru-guru di Kisas yang kerana beritahu mereka bahawa mereka ada anak murid yang hebat, pemimpin badar yang memang terbukti sebagai pemimpin yang berilmu, yang berakhlak dan juga pemimpin satu hari nanti akan memimpin masyarakat ke arah kebaikan dan kebenaran, insyaAllah. Terima kasih semua yang menonton Bual Bicara Inklusif edisi Ramadan sempena KQPO peringkat kebangsaan 1441. Jangan lupa malam ini ada lagi live, malam besok ada lagi live, dan insyaAllah hari Ahad pukul 11 pagi kita ada live untuk majlis khatam Al-Quran, live di Facebook Abdul Hidir, di Badar Samir Sumur, dan juga di YouTube, dan juga kita akan letakkan nanti
sedikit dia punya rakaman itu juga di IG Badah samir.official_. Okay, insyaAllah. Terima kasih semua. Semoga Allah SWT merahmati dan meredai program kita dan jadi suatu ibadah dan amal soleh insyaAllah ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi